प्रॉपर्टीज वेले वे छे पदे टास्क बार के कता सो राइट क्लिक के नता दा पॉपअप मेन्यू दे दोखई और द टास्क बार यो सो खवास मुंग तशरीह करियो दे प्रॉपर्टीज तरागलियो और पदे की मुंग द टास्क बार अपीयरेंस यानी दा ज़ाहिरी शक्ल सूरत च कम दे दाम खबर करेवा च बाय के लॉक द टास्क बार ऑटो हाइड द टास्क बार कमांड कारो यूज स्मॉल आइकन्स टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन और बल टास्क बार बटन्स खबर मुंग तशरीह करेवा न अवल मुंग द टास्क बार बारे की सो खबर तशरीह करे और तास पता लगे दे च बई 1 by 1 च कम दे मुंग दे मिसालात माता उस दे मिसालात दर कुछ आयदा दे से मतलब दे मुंग सर उस दे नोटिफिकेशन एरिया तराजम खुदागे नमख के गोरे यो टिक मार्क पे चागा तास ल तशरीह कमा लेट मी डिस्कस दिस तास तशरीह कम लग नागे तो यूज एरोपीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप देर दा से स्टूडेंट्स ही च अगीदा एरोपीक सही तो गबांदी कार न कई नु कचरम तासु पदी एरोपीक बांधे उद्रेगे और तासु सर बिल्कुल अडोकार कई ना नु मतलब दादी च यूज एरोपीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप कदा टिक मार्क ता खत्म करी होता मेरे जन अप्लाई को नु याद साथे क तासु पदी एरोपीक बांधे देर ज्यादा उद्रेगे नु ब्याहुम च कम तासु याद साथे दा एरोपीक कमांड बता सर कार न बकई दे सर असने च तासु माइकम या एक्सेल दे जन खलास के या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे जन खलास के और तासु पदी एरोपीक बांधे उद्रेगे और देता सर दा कमांड कार न कई जो कलम से फॉर एग्जांपल पिक्चर दा एरोपीक दा कमांड ता सर कार न कई बता सो बदल तर राइट क्लिक के अब शेडिस इन प्रॉपर्टीज ता और प्रॉपर्टीज के ओगरे ता सिंपल टिक मार्क ते यूज एरोपीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप दा टिक मार्क ऑन के और दा दिस ना ओके कया अप्लाई का चिकलम ता सो पदे एरोपीक बांधे उतरेगे अब ता सर ऑटोमेटिकली कार बद शुरू कार बदे के ता सर शुरू की मतलब दादी चिदा मुंगा प्रॉपर्टीज फिलहाल वायु कना दा टास्क बार के दा एरोपीक राजी नु कुचात दा एरोपीक कार न कई नु कोशिश के वे चबई दा टिक मार्क ता सुदा देना ऑन के और पसे तो गमाय ता सु पदे बांध कारो के नु कुचर तो राइट क्लिक कमा राशम प्रॉपर्टीज तदे से ना और दा यूज एरोपीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप दा टिक मार्क ऑन कमा नु दा एरोपीक को मासर कार कई और कुचर तो से फॉर एग्जांपल दा टिक मार्क लरे कमा और दा अप्लाई एकम या साथे ब्या वदा एरोपीक मा सरकार न कई कता सो मोस कर्जर के उतरवे गोरे डीर कसान पदे के सोच कई आय दा अप्लाई यो दे ओके के सब फर्क दे या साथे अप्लाई यो ओके के बस यो स्लाइट डिफरेंस दे और डीर कम मुख्तलिफ वाले दे चार मुसर से दे गोरे लगता सो देख डीर ज्यादा कमांड्स दी नो कोस दा कमांड अप्लाई कमा और दा ओके कम न दे कमांड खमा सरकारों को जमा बॉक्स न दे अगैर सर खत्म को अकम बॉक्स चिकम मासरो कना अगे मासरा खत्म कर न ब्या बज राइट क्लिक को मो ब्या प्रॉपर्टीज तरह जमा न बार बार बदा कमांड्स तकरारो मदान सरा दे वजना कचर तकवाड़ च दा बॉक्स ते पखबल जे पातीशी और दा कमांड कार मुसरो की न मुंग सको मुंग दे के दा यूज एरोपीक चिकल दा टिक मार्क ऑफ को दा अप्लाई कमा न मासरा खा कमांड कारो को और मासर दा बॉक्स तम पखबल जे बांधे गोरे पातीशुरा सरा नदी द वजना ओके सरस्ता दा बॉक्स कमांड कारू की और दा बॉक्स खत्म शी मासरा खो अप्लाई की दा जबरदस्त कार दे चा कमांड कारू की और ब्याहुम से कम दे दा बॉक्स सही तो गमाए दिल तक अतेशम नु कोशिश के वे चता सो हमेशा दा पारा अप्लाई कल हुआ तगीरात रावले कना और ब्याम दा बॉक्स ता सो पकारी नु अप्लाई बांधे क्लिक का और कसे फॉर एग्जांपल दस्ता सुनी पकार नु ब्या ता सो डायरेक्ट चिकम दिस ओके प्रेस को दा बॉक्स ऑटोमेटिकली खत्म है करे से उस राजम नोटिफिकेशन एरिया ता उसो करे ता तमा वीडियो कना च द टास्क बार आगा सलोर हिसीरी और टास्क बार सलोरा महिस अद्रे महिस चिकम दे गोरा ता उस तखकारी ची ऑलरेडी दा जे इंतखाबों में दे देना दा जमुंगा का नोटिफिकेशन एरिया दा उस ददी बारे की खबर को च आया दे खुमा दा नोटिफिकेशन ता तमा वीडियो खबरदार कौन की तवीली शी दिमा खबरदार साथी मा ता तवीलियो च द नोटिफाई मानस दा खबरदार सातल ता तवीली की द सात नम खबरदार साथी द वॉल्यूम न तासु खबरदार साथी अगर तासु द इंटरनेट न खबरदार साथी तासु अगर द चार्ज द कंप्यूटर चार्ज न खबरदार साथी और दा से द आइंदे के कुछ मुश्किलात रवान रुदागे न तासु चिकम दिदा खबरदार साथी नो सो अगर द दी लारे न 1 by 1 चिकम दिदा कमांड दिलते अप्लाई कोले शमा उस पदा कमांड सिंग अप्लाई कोम पकमा तोगा सरा नो जब उस पदी के तगीरात और चेंजेस सिंगर आवलमा नो हैव टू डू नो जब दा चेंजेस रावलम दिलता नो जबराशम दीजे कि नोटिफिकेशन एरिया के जबा दे कस्टमाइज तबराशमा पूरे कस्टमाइज समानरा
یا ساته کسٹمایز د خپل خوخي تغییر راوستو ته ویل کیږي چې په دې نوټیفیکیشن ایریا کې کمانه سپورټ شي څنګه به راولما یا زب څنګه سپورټوم ګدل تما سره آیکنز ډیر زیات پراتی نو زب څنګه پټوما نو ځکه دې ته مونږه نوټیفیکیشن ایریا وتوایو او په دې کې د خپل خوخي تغیرات راوستو ته مونږه کسٹمایزیشن وته اصل کې ویل کیږي نو کسٹمایزیشن د خپل خوخي تغییر راوستو ته ویل کیږي یو خبر ځان سره ذهن کې یاد وساته په دې نوټیفیکیشن ایریا کې مونږ سره دوه قسم آیکنز دي صداسي آیکنز دي چې هغه تاسو سره مشته زما په دې کمپیوټر کې موجود دي او صداسي آیکنز دي چې هغه ما سافټویر انسټال کړی نو هغه د نوټیفیکیشن ایریا ته راځي وګوره دا وړه نقطه تاسو ښکاری کنه دا سمال نقطه غونته دا نو دا نقطه چې کوم دا وګوره دا نقطه دا کوشش کوي وګوره دې ته نوټیفیکیشن آیکن ویلی شي خدا هغه یوزر آیکنز دي په دې نقطه کې هغه آیکنز پراته دي چې کوم پروګرام ما انسټال کړی دي نو وګوره دا آیکنز ما سره دي ځکه شته او د دې نقطې نه بهر چې دا څومره آیکنز دي نو دا سیستم آیکنز دي په ټاسک بار کې تاسو سره په دې نوټیفیکیشن ایریا کې هم دوه قسم آیکنز دي یو ته سیستم آیکنز وته ویل کیږي او بل ته یوزر ډیفاینډ آیکنز وای یا یوزر آیکنز وته ویل کیږي نو په دې نقطه کې هغه آیکنز پراته دي کوم چې یوزر پروګرامونه انسټال کړی دی او هغه په صحیح توګه باندې کار کوي نو ځکه دې ته مونږه یوزر آیکنز وته اصل کې وایي او دا نور آیکنز چې تاسو سره کوم ون بای ون ښکاری کنه نو دا زموږ سیستم آیکنز دي نو تاسو سره په ما به تاسو نه تاسو کولی شي چې آیا په ټاسک بار کې یوزر آیکنز او سیستم آیکنز شته نو باید تاسو دا جواب صحیح توګه باندې ورکړئ نو زه وګورئ اوس په دې باره کې تاسو ته خبر کوم زه به رائټ کلیک کوم د پراپرټیز ته راشم او په دې پراپرټیز کې به زه د کسٹمایز باندې به کلیک کوم اوس که زه په دې کسٹمایز باندې کلیک کوم نو تاسو وګورئ اول خو دا ټول هر څه پریک دی راشه دی لاندې یو آپشن باندې دې طریقه تاسو ته خمه always show all icons and notification on the taskbar مطلب دا دی چې دا کم یوزر آیکنز تاسو سره دي کنه دا هم دې سره ټول مخامخ د قصرا کا دا ټول دې سره شامل کرے کراتا نو زه به کومه always show all icons and notification on the taskbar وګوره زه به دا ټیک مارک دې سره اون کوم نو ګوره د ټاسکبار باندې ماته څومره ډیر ځات زیراته ونیو زما د یوزر آیکنز او د سیستم آیکنز ټول ګډوډ راکړل تاسو ګوره د یو پروګرام د خلاصولو د پاره ما سره زیشته دي نو آی ډونټ هاف نشته دي ما سره نو که سبا تاسو ګوره یو کس تاسو وی چې ګوره په دې ټاسک بار باندې خو ما سره اډو زیشته نه د پروګرام د خلاصولو د پاره نو تاسو ډایرکټ کوم دی کسٹمایز تراشي کسٹمایز تراشي او په دې کسٹمایز کې وګوره چې کله تاسو دا ټیک مارک دي زنه آف کې always show all icons دا ټیک مارک آف کې دي زنه او دې زنه وګوره دا اوکے کې دلته نو تاسو وګوره سونه خطرې کې سره تاسو کتی شي چې تاسو یوزر آیکنز بزان لې او تاسو دا سیستم آیکنز بزان لې په دې نوټیفیکیشن ایریا کې نو کچره سه فار ایگزامپل تاسو سیستم آیکنز ان یوزر آیکنز چې کوم دی هغه یو ځای نغواړي نو دې لارې نه موږ دا ون بای ون دلته اپلای کولی شو وی کین یوز دیٹ نو چې په دې نوټیفیکیشن ایریا کې کلم څه تغیرات او چینجز راوستل غواړئ کنه وګورئ که دې نقطه باندې زه کلیک کوم نو په دې نقطه کې ما سره وګورئ ټول سیستم آیکن یوزر آیکنز راته ښیي او د دې نقطې نه بهر چې کوم دي سیستم آیکنز دي نو که چېرته دا دواړه ستاسو یو ځای ګورئ نو تاسو به دې کسټمایز ته به راشئ او دې ځای کې وګورئ always show all icons وګورئ دا ټیک مارک آن کې دیجئے نه او دا اوکے کې نو سیستم آیکنز او یوزر آیکنز تاسو لا ټول په یو لاین کې درکړل خو دا غي مشکلات مون سره دا دي چې دا یوزر آیکنز او دا سیستم آیکنز چې کوم دي دا ټول مان ټاسک بار ګر کو د پروګرام د خلاصولو لپاره ځای نشته دي نو ګوره سبا تاسو نو تاسو یو عادي تاسو ته نسو کولی شي چې څنګه دا آیکنز ختم کم دي زنه پټه کما خو چې دا راته یو ځای کې پراته هم وي تاسو به ډایرکټ سوچ کې چې دا خو د ټاسک بار خواص نه کیږي د ټاسک بار د پراپرټیز نه کیږي تاسو به رائټ کلیک کې دي نه دا به شي پراپرټیز ته دا به شي وګوره التم سره د نوټیفیکیشن ایریا تاسو ما ویلو چې د ایریا ته نوټیفیکیشن ایریا وته ویل کیږي ځکه ما خبردار ساتي زه به کسٹمایز تراشم او د کسٹمایز نه بعد چې کوم دی دا ټیک مارک به آف کما او دا به اوکے کم دي نه نو تاسو کتل چې کوم تا پروګرامونه انسټال کړو دا غي د وجه چې کوم آیکنز راغلي نو غي د یوزر آیکنز سره واستل او دا غي نه بهر چې سونه آیکنز دي نو هغه سیستم آیکنز یو په خپل ځای باندې ما سره موجود دي اوس وګورئ اوس په دې دا سونه آیکنز چې کوم دي نو هغه سیستم آیکنز دي هغه یوزر آیکنز دي د دې ټول باره کې اوس وګورئ دا ټول تعالی په یو ځای باندې درکړي دي ګورا کم یو پکې ته ګورئ
نو ور ټول دې کې تاسو له 1 by 1 درکې چې وګورئ پدې کې اوس پدې ایریا کې دا کم چې تاسو تخکاری کنه پدې کې تاسو سیستم آیکنز هم شته او پدې کې تاسو یوزر آیکنز هم شته دلته آیکنز لیکلي دي او دلته بیهیویرز مطلب دا دی چې هغه څنګه تاسو کارو کی یا څنګه طریقې سره هغه کار کوي نو دا بیهیویر وته ویل کیږي نو سماته وی چې دا ایکشن سنټر وګوره تاسو دا بیره غونډه ښکاری کنه دا ماته د ټاسک بار باندې موجود دی نو ماته دې سره څه کې نو دې کې درې آپشنز دي show icon and notification hide icon and notifications only show notifications نو ګوره دا درې کمانډز ما سره دي show icon and notification hide icon and notification and only show notification زګم دا ښکارو کا دا ایکشن سنټر مال دي چې مخایرات دا زمانه دی پکار نو زه به دا ښکارو کوم چې دې نه به زه hide icon and notification باندې به کلیک کوم نو ګل ما سره هغه نختی راته دا پاور دا چې کوم تاسو ته برق چې تاسو په دې کمپیوټر کې سونه چارج دی آی وی دا ته ګورې دي نه زه ته نه دام نه ګورم نو هاي دی کدي نه وی دا نیټورک دا ته ګورې ته نو آی ډو ناٹ وانټ دا ما ته مرکو دا ما ختم وی دا والیوم زم دام را ته مرکو بس دا اوکے کدي نه یو کس ما ته وی چې اره دلته مخکې ما سره چې کوم د ډیر زیات آیکنز اوس نشته ما سره I don't have that نشته وګوره په دې آیکنز ما سره دې کې نه دي موجود یو کس ما دی چې هغه آیکنز راته راول نو بل لار خو نشته دي چې تاسو د آیکنز واپس راولې نو تاسو رائټ کلیک کې تاسو پراپرټیز ته راشئ او بیا به تاسو ګورئ کسټمایز ته به راشئ دې ځای نه او په کسټمایز کې هغه آیکن یو ځای بل ځای ته ګډوډ تللی دي خدای خبر چېرته پراته دي یو پسې به ګرځي داسې یو کس ما دی چې دې ځای کې ما سره ډېر زیات آیکنز وو هر سما ته واپس راولا چې څونه آیکنز ما سره مخکې دې ځای کې موجودو هغه ختم شوي دي پټ شوي دي ماته یو په یو راته راکړه نو زه به څه وکړم زه به یو ځای بل ځای خو واپس نشم ګرځېد چې یو راولم نو په دې ځای کې وګوره ما سره یو کمانډ دی ریسټور ډیفالټ آیکن بیهیویرز ریسټور مطلب را واپس یې کا ډیفالټ آیکن بیهیویرز چې کوم ډیفالټ څه ته ویل کېږي هغه څیز چې کوم مخکې تاسو سره پروت او کار یې تاسو سره کوم د ډیفالټ آیکن بیهیویرز مطلب دا دی چې مخکې کوم آیکن تاسو سره په خپل ځای باندې پروت او هغې کار کو په مخکې شکل کې ماته راکړه نو زه به دې ځای نه ریسټور ډیفالټ آیکن بیهیویرز باندې به کلیک کوم نو چې څونه آیکنز مخکې وو ما پټ کړي وو هغې ما ته 1 by 1 اټومیټیکلي راته نو که تاسو یو پسې ګرځېدې نه شئ که نه نو دې لارې نه اټومیټیکلي مونږ د آیکن بیهیویر هغه 1 by 1 ډېر په اسانه توګه سره راوستی شو دې ځای کې نو سبا وګورئ تاسو نه څوک کوېسچن کولی شي چې بھئی دا آیکنز ما دې ځای کې پټ کړي وو واپس یې راته ټول راکړه دې ځای نه به تاسو ریسټور ډیفالټ آیکن بیهیویرز ریسټور مطلب را واپس کراته ډیفالټ آیکنز هغه آیکنز چې مخکې ما سره په دې ونډوز 7 کې موجود په دې نوټیفیکیشن ایریا کې او ما سره کار کوو نو دې لپاره موږ دا ریسټور ډیفالټ آیکن بیهیویرز باندې کلیک کوو اوس تاسو وګورئ پسې یو بل کمانډ دی ها I'm coming back to there only show notifications څه کار دی ګورئ که چېرې تاسو هایډ کړي وي هغه هایډ شو واپس یې راوله او شو آیکن اینډ نوټیفیکیشن نو دربېږي تاسو له دې ځای کې نه زه ته دا ما ته مه هایډ کوم مه پټوه راته صرف دومره وکړه چې دا د یوزر آیکن ته ور واچوه بل ځای کې مه پټوه بلکې همدې ته ور واچوه نو زه به څه وکړم only show notification باندې به کلیک کوم چې کله only show notification اوکې کې دي نه نو تاسو وګورئ دې ته اټومیټیکلی هغه سپیکر چې کوم مخکې سیسټم آیکن سره پروت و سیسټم آیکن هم دی خو اوس په کوم ځای کې پروت دی په یوزر آیکن کې پروت دی وګورئ دې ځای واپس نه که زه چې دا کوم ما سره د انټرنیټ دا علامه ښکاري که نه د وای فای نو زه چې دام هلته راکړه only show notification یې کا نو ګورئ که تاسو دلته رالی که نه نو هغه هم تاسو سره د یوزر آیکن کې ښکاري او که چېرته زه ډایرکټ راوالم او دلته یې ور واچوم نو ډایرکټ هم کولی شم داسې که وګورئ ډایرکټ دې ځای نه راواخله چې موس سره دلته یې پرېږده او تاسو داسې هم کولی شئ چې وګورئ ډایرکټ دا راواخلئ که نه لکه دا ستا نه دی پکار ډایرکټ راواخله او دې ځای کې پرېږده بس سمپل یا وګورئ ډایرکټ دې ځای کې رالم ډایرکټ یې دې ځای کې एकदम داسې یو خبره ده دا ډایرکټ راواله دې ځای کې کېږده د یوزر آیکن دلته پکار دې ځای کې کېږده داسې واپس راواله واپس یې دې ځای کې ور واچوه لایک ماوس باندې
نو که چېرته تاسو رائټ کلیک پراپرټیز نه اخلئ که نه نو که کسټمایز ته دونه لرې نشرات دی نو بس ډایرکټ دغه ځای نه تاسو اپلای کړئ. بیا راځم وګورئ ټرن سیسټم آیکنز آن اور آف. اوس د سیسټم آیکنز خبره کوي او په سیسټم آیکنز کې یاد ساتئ تاسو صرف دا آیکنز دي د دې نه زیات اضافي ګورئ سیسټم آیکنز موږ سره نشته دی. وی هیونت نو ګورئ هغه کلاک دی ساعت دته دی والیوم دی نیټورک دی هلته کې تاله ټول ګډوډ درکړي. یوزر آیکنز هم تاسو سره وو سیسټم آیکنز هم تاسو سره وو او په دې ځای کې ټول تاله په یو ځای باندې درکړي دي. نو زه ورته یم چې بھائی څوک ماته اوس وګورئ ماته ساعت راته ښکاري که نه نو که تاسو آف که بس نه به ښکاري درته که تاسو دا والیوم آف که نه به ښکاري که تاسو وګورئ نیټورک دې ځای نه آف که نه به ښکاري که پاور دې ځای نه آف که نه به ښکاري که ایکشن تاسو سره دې نه به ښکاري دې ځای نه. آی کین ډو دیم. اوس که دا ټول ما دې ځای کې آف کړي وي او دې ځای کې چېرته ما سره ښکاري نو بھائی دا سیسټم آیکنز چېرته لاړئ نو بس د ټرن سیسټم آیکنز آن اور آف ته راشه او د هغې نه پس چې کوم دی ریسټور ډیفالټ آیکن بیهیویرز ته راشه. چې کله تاسو ریسټور ډیفالټ آیکن بیهیویرز باندې کلیک کړئ چې ما سره دا سیسټم آیکنز څنګه پراتو که نه نو همغه شکل کې ما ته واپس راته راکړل. نو دا یاد ساتئ دا موږ سره د ستاسو د نوټیفیکیشن ایریا کسټمایزیشن مطلب دا دی د خپل خوښې تغییرات راوستل چې کوم آیکنز تاسو خوښي اپټولی شي چې کوم آیکنز تاسو خوښي هغه راوستی شي. نو ځکه دا مونږ د نوټیفیکیشن ایریا چې کوم مونږ په ټاسک بار کې ویلو دی ایریا ته دی ریجن دی ځای ته مونږ نوټیفیکیشن ایریا وته وي نو مونږ د خپل خوښې مطابق آیکن راوستو دا غي نه ختم کړو. سر هغه دوړه کې څه فرق بالکل په دې ځای کې تاسو ټول درکې یوزر آیکنز او دا سیسټم آیکنز دواړه درکې تاسو له او په دې ځای کې صرف او صرف تاسو چې کوم دي سیسټم آیکنز درکې بل څه نه درکې دله لکه په دې کې ستا هغه آیکن نشته کوم چې تا پروګرام انسټال کړی دی. بل یو خبره تاسو ته وکړم چې به ګوري هر یو پروګرام مونږ دې ځای ته نشو راوستي. دا په یو پروګرام کې خپل یو خاصیت وي یو څو خواص پکې وي چې دې ځای ته راشي. لکه اوس تاسو وګورئ که نه د هر یو کس انټي وایرس به خامخا په دې ځای کې پروت دي. یاد ساتئ په دې نقطه کې چې کم سافټویر پراتی د دې مطلب دا دی چې کله ستا وینډوز څنګه چالان شي نو دا ورسره خود به خود چالان شي. د کوم سافټویر آیکنز چې دې ځای کې پراتی وي چې کله ستا وینډوز سٹارټ کیږي دا ورسره خود به خود چالان شي. ها بالکل. اوس تاسو سوچ وکړئ چې آیا د په دې ځای کې دا کم یوزر آیکنز چې کوم دی سبا تاسو نه څوک تپوس کولی شي. somebody can ask you this question. یو کس ته نه تپوس کولی شي چې آیا په دې ایریا کې په دې ځای کې مایکروسافټ ورډ آیکن ولې نشته د ایکسل آیکن ولې نشته نو ځکه خو ما ته وینډوز 7 سٹارټ کېدو سره خو نه دي پکار. اوس انټي وایرس چې کوم دی ازموس تاسو لپاره وینډوز سٹارټ سره ځکه پکار دی چې کلم سه فار ایگزامپل وینډوز سٹارټ شي چې انټي وایرس پروګرام خپل کار اتوماتیکلی شروع کی چې دا غي د ډبل کلیک کولو یا ضرورت پاتې نشي. د وجه نه دا چې پروګرام شته دی چې کله وینډوز 7 سٹارټ کیږي هغه سره د اتوماتیکلی خپل کار شروع کی نو دا آیکن به همیشه لپاره په نوټیفیکیشن آیکن کې پراتی وي اصل کې موږ سره. او دا نور سونه پروګرام چې کوم دي دا د وینډوز 7 سٹارټینګ سره نه راځي. لکه تاسو سره ایکسل شته تاسو سره ورډ شته دی دا تاسو وینډوز 7 سٹارټ کېدو سره چالانې دل ضرور نه دي لپاره بلکې دا زمونږ چې کله په کار شنو بس کلیک کوو موږ سٹارټ کو خپل ځان لپاره. نو ځکه دا هغه یو دا نوټیفیکیشن ایریا یو سمپل طریقه وا چې موږ دې ځای کې په ټاسک بار اپیرنس کې دا یو په یو تشریح کړل دي. if you have any question تاسو سوال کولای شئ. دغه خو زړه خاص نشته او بس ټیک مارک ان کول د کول دي ځای. how do I customize the task bar نو ستاسو ویم چې کوېسچن دې کوم کنه نو دا سونه خبرې چې موکړي نو کته د کمپیوټر نه سوال کې نو دا غي باره کې وتا لري معلومات لري کې واخله دې ستاسو معلومات تر کې خو دې اوس انټرنیټ سره ځان کریټ کې زم انټرنیټ سره ځان ما کنیکټ کوا ډو ناٹ نو مطلب مې دا دي چې چیرته سه فار ایگزامپل د دنه سب کومک اخلي کنه د وینډوز 7 نه سب کومک لاس ترولې نو دې لارې نه به ترولې زه اوس په لګ پری بیک دو نو دوی سکه فایند د ټاسک بار شور هاید د وګوره تاسو سره کومک د سره یو واخله سکه په دې باندې دې کې معلومات تر لاسه کړه دې مختلف کوېسچن ته نه درکړي دي کنه نو که چېرته معلومات تاسو تر لاسه کول غواړئ نو دې لارې نه کولای شي. وګوره دا څونه سمپل طریقې سره چې دې ته څه یو وګوره وغیرہ وغیرہ او ما خبره to hide the taskbar to show the taskbar turn off auto hide کړه تاسو سره دې کومک د سره کې دا د کومک ته بار تاسو کې اضافي معلومات چرته دا لاس ترولې نو دې
په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو را معلومات سره اتوماتیکلی درکړي. لازم سٹارټ مینیو ته اوس پورې کومګه دا مخامخ چې کوم دا ټاسک بار کارېده دومګه د دې ځنه دا ټول معلومات لاس ته راوړل. اوس زه راځم د دې سٹارټ مینیو خبره کوم. تاسو ته ما ویلي چې وینډوز 7 کې ډیټا وینډوز آر وته ویل کیږي کنه او آر بی وته ویل کیږي. نو تاسو به سوچ کوئ چې ډیټا سٹارټ مینیو ولې ویلې دلته وته سٹارټ مینیو ولې ویلې ده چونکې دا کمانډز په وینډوز ایکس پی کې مودا او کمانډز په وینډوز 7 کې مشته دا کمانډز په وینډوز 8 کې دي. نو عمومي ولې یو نوم څور کړی دی سٹارټ مینیو وته ویلې دا خبره یاد ساتئ ځان سره. اوس پدې کې څه دې کسٹمایز ته فلحال ناراضم لومبه به تاسو دا آسان کمانډ ته لیکم بیا دې کسٹمایز کې ډیر زیات کمانډز هم دې ته بیا راځم. لومبه د پاور بٹن ایکشن خبره کوم. پاور بٹن ایکشن مطلب دا دی چې په دې سٹارټ مینیو کې تاسو راشئ کنه نو پدې کې وګورئ موږ سره دې ته پاور بٹن ایکشن وته ویل کیږي لکه شټ ډاون یا دغه سي هایبرنیټ یا سلیپ یا ریسټارټ یا لاک یا لاګ اف یا سوئچ یوزر. وګورئ دا کمانډز ټول ما سره دې کې شامل دي. سوئچ یوزر، لاګ اف، لاک، ریسټارټ. د دې کمانډز باره کې بیا موږ وروسته یو د پاره به تاسو تشریحات بدر کومه په وینډوز 7 کې باندې یو باره کې تشریح در کومه هغه ان شاء الله بیا تاسو ته وایم یو په یو. خو فلحال تاسو د دې نه خبرو ما چې دا سٹارټ مینیو ته څنګه راځي او د سٹارټ مینیو نه څنګه ختميږي دا غي باره کې صرف دا معلومات تاسو لپاره کوم. فلحال بیا به موږ سره پس دینه پس بیا موږ ورو دلته سرچ راځو بیا دې ته یو په یو بیا کنټرول پینل ته ورنوځو دا چې موږ وینډوز په دوام لري او موږ به مخکې ځان سره وړو دا داس. نو به ماته چې پاور بٹن ایکشن مطلب دا دی چې په دې سٹارټ مینیو کې دا شټ ډاون څنګه کار کوي دا هایبرنیټ څنګه کار کوي بیا موږ دا یو په یو وایو. په یو قسمه ته وی چې بیره زدا شټ ډاون کمانډ نه استعمالومه د دې پسې ماته دا لاګ اف کمانډ راته راکنه زه خدا څه نشم کولی چې دا لاګ اف راواله مو دې ځکه ورواچوم داس. نو I cannot do that. زه خدا څه سمپل نشم کولی بلکې کلم کماته یو څه وی چې په دې سٹارټ کې دا شټ ډاون چې تاسو تخکاري نو دې پسې ماته هایبرنیټ راکا یا سلیپ راکا یا یو بل کمانډ دې ځکه راکا. زه به سو کما زه به دې نه رائټ په کلیک کما رابشم پراپرټیز ته رابشم سٹارټ مینیو ته او په سٹارټ مینیو کې څه دي سره یا سلو سپیکر کې ګرځي کنه موبایل له اچھا وګوره شاباش. نو ګوره څه دلته کې اوس داسې کار کوم چې دې څه نه دلته یو کمانډ چینج کما یو بل سره نو زه به داسې کار کوم چې د پاور بٹن ایکشن ته براشم او دې څه نه به دې په ځای هایبرنیټ پاور کما دا به دې اپلای کوم دې څه نه نو که تاسو وګورئ سٹارټ تراله دلته نو ګوره ما سره د شټ ډاون په ځای باندې سره غلې دي هایبرنیټ کمانډ راغلي دي. یو کس ماته وی چې نو مخکې دلته ما سره شټ ډاون او داسې کار وکړه د هایبرنیټ په ځای شټ ډاون راولې. نن سبا خو بسر طرف ته کوېسچن دي کنه کو کوټه خل نو باندې کوېسچن کې چې دا وایس کټ کوم ځای کې आवाज دي ٹھیک ہے نا چې هر څه تاسو نن سبا حضور هر طرف ته کوېسچن دي. اوس وګور دنه ما ډایرکټ د موبایل ته پوسه کوم موبایل دې کوم ځای راځي ٹھیک ہے نا چې بس د پرایس ما ته پته لګي چې what going to be after. نو مطلب دا دی چې زه رائټ کلیک کوم او زه پراپرټیز تراشم نو ګوره دا څه کچرته زه د هایبرنیټ په ځای باندې را شټ ډاون راوستل غواړم نو زه به ډایرکټ دغه رائټ کلیک سره به هم دې کسٹمایز لارې به دلته راشم اوس په دا طریقو دا ولې لیټس یار رشو کنه بل ارمان دی دا څه غاړې تر ځکه اخر حضرت او ځان په سیکل میکل مرا ځما چې د ګاډي ماډي کړه ماړی کنه ګاډي نه ماړ خو وی کنه اچھا سو لیټس سی زبراشم دې سٹارټ مینیو ته او د هایبرنیټ په ځای باندې ریسټارټ والم یا سه فار ایگزامپل اومغه شټ ډاون واپس را ولا اپلای کا نو کو سٹارټ تراشي دي نه نو ګره مونږ دلته د هایبرنیټ په ځای شټ ډاون واپس دی خپل ځای ته راوستي شو. نو دا څه تاسو اني کمانډ د شټ ډاون په ځای راولې نو بس هم دا یو سٹارټ مینیو کې دا یو ځای تاسو مست یاد ساتئ چې او دې لارې نه بس دا کمانډ ته روم چینج کوو دلته بیرازو ګره یو بل ایریا ته چې ته پرایویس اوس پتا سوچ کې چې دا هایبرنیټ څه ته وي یو سلیپ څه شي دا ورستو ان شاء الله ډیټیل سره تاسو په دې سٹارټ مینیو کې ته مخه. اوس راځو موږ یو بل پورشن ته یو بل ځای ته یو دوه کمانډز نور دي چې ته پرایویسی وته ویل کی
د پرایویسی معنی څه ده؟ شخصي. د دې معنی د شخصي اصل کې دی، تاسو پورې اړه لري. یو پروګرامونه چې ما پورې اړه زما یوزر زه چې کار کوم په دې باندې نو هغې ته مونږ پرایویسي ورته ویل کېږي. پرایویټ دا پرایویټ نه د پرایویسي د مونږ سره که نه. نو سپای کې تاسو سره دوه آپشن دي. یو هیو ټو آپشنز دیر. دوه آپشن دي تاسو سره. Store and display recently opened programs in the start menu and store and display recently opened item in the start menu and the taskbar. دا دو آپشن دي مو سره. اوس که چېرته say for example د دې ځای نه وګورئ store and display recently opened items in the start menu and the taskbar. په دې کې یو دوه خبرې دي. store اول نمبر 1 دا and display وښایي راته recently موجوده open items. item مطلب زمونږ څه دی؟ د item نه مطلب زمونږ فایلز یا ساتئ ښه. د دې مطلب موږ سره څه دی؟ فایلز دی اصل کې ډېر. نو مطلب دا دی چې store and display recently open items in the start menu and the taskbar. ګوره دې باره کې چې دا ټیک مارک آنی څه به کېږي، چې دا ټیک مارک آف شي نو څه کار به کېږي؟ بند کړه. So store and display recently open items in the start menu and the taskbar. ګوره د دې یو اول دی اخیری نمبر آپشن تر اعظم بیا په دې تاسو پیږئ نه کوړمبې دو کوم بیا په دې نه پیږئ. د دې ټیک مارک مطلب څه دی؟ ګورئ ښه که تاسو دې سټارټ مینیو ته راغلی که نه نو په دې کې زه به دلته آل پروګرامز ته به راشم او زه راځم دې ځای نه مایکروسافټ آفس کې یا همدې ځای نه بیا راولم. لیټ سی دلته ګورئ ښه لیټ سی اوس د مایکروسافټ ورډ ته راځم که نه ما دغه چې دینه مخکې کم فایل چا دلته خلاص کړی دی. وګورئ داسې که تاسو چا کمپیوټر ته کښېنئ که نه او پای کې یو فایل چېرته د مایکروسافټ ورډ هم خلاص کړ نو که د دې کمپیوټر مالک غواړي چې بھئی مایکروسافټ ورډ کې د کم فایل کتلی دی نو یاد ساتئ هغه دې ځای نه سټارټ ته راتلی شي او په دې مایکروسافټ ورډ باندې ځای کې چې کله ودرېږي نو اول یې دا فایل کتلی دی بیا دا کتلی دی بیا دا کتلی دی یو فایل د 1 by 1 دې ځای کې کتلی دی. وګورئ تاسو دې ځای نه یو په یو دلته کتی شي. ریلی سمپل. نو دا زما شخصي فایلز دي که نه. زه غواړم چې بھئی دا پروګرام ما خلاص کړی دی او په دې پروګرام کې ما دا فایلز کتلی دي نو زه غواړم چې بھئی دا فایلز څوک ونه ګوري نو زه به څه وکړم؟ زه به داسې کار وکړم چې رایټ په کلیک کړم را بشم پراپرټیز ته را بشم سټارټ مینیو ته او دې ځای نه وګورئ که نه سټور اینډ ډسپلے ریسنټلی اوپن آیټمز ان د سټارټ مینیو اینډ د ټاسک بار. نو آیټمز څه ته ویل کېږي؟ فایلز ته ویل کېږي. د آیټمز مطلب دلته کې فایل دی او چې کله زه دا اوکې کم دې ځای نه او زه دا سټارټ ته راشم دلته نو ګورئ بیا ما سره تاسو ته فایل ښیي چې آیا مایکروسافټ ورډ کې د کوم فایل خلاص کړی دی؟ نو اوس وګورئ که زه اني فایل خلاص کړم د مایکروسافټ ورډ چې هر یو فایل خلاصوم وګورئ یو فایل مې وکړه بل فایل مې وکړه دې ځای نه نو تاسو وګورئ په سټارټ مینیو کې ماته نه ښکاري. دا مطلب هم نه دی چې بیا به لاړ شي هلته به رایټ کلیک کې او چې پراپرټیز ته راشي دې ځای نه سټارټ مینیو ته راشي او بیا دې ځای نه وګورئ دا ټیک مارک آن کې نو تاسو سره به راشي نه چرې هم نشي راتلی تاسو ته. اټ کین ناٹ چې بھئی او زه به دا ټیک مارک آن کړم او یا به دې ځای نه سټارټ ته به راشم ما ته به فایل وښیي نه چې کله دا ټیک مارک آني دې نه پس چې تاسو هر یو فایل ګورئ د مایکروسافټ ورډ अब تاسو ته اتوماتیکلی هم په دغه سټارټ مینیو کې هم په دې ځای کې به ته ښیي. استاد به سوچ کې وایي چې بھئی کوم فایل ما کتلو خو لاړل د تګ مطلب دا نه چې دا دایمي ستا د کمپیوټر نه ختم شو نه چاته پته نه لګي چې آیا دې کس په مایکروسافټ ورډ کې کم یو فایل خلاص کړی دی. ګورئ زه به یو سمپل مثال دله بل درکړم. یو کس مای کمپیوټر ته زما راغی او ډي ډرایو ته راغی او دې ځای نه یې دا جمشید انټرنشپ رپورټ دا یې ډبل کلیک خلاص یې کړ. تا خو زما فایل وکته خو تا ته پته نشته چې آیا تا زما کم یو اوس تا ته پته نشته چې کس ته پته لګي چې دا فایل د خلاص کړی دی او که نه دی خلاص کړی. نو که زه سټارټ ته راشم نو ګورئ که د مایکروسافټ ورډ باندې ودرېږم نو ما ته اټومیټیکلی پته ولګېده چې بھئی دې کس صرف یو فایل خلاص کړی دی او د هغې نوم ما سره دا دی. که چېرته صرف فار ایگزامپل زه یو بل ځای ته راشم لکه دا ریپورټس 1 2 3 مې دې ځای نه خلاص کړو نو ته خو زما فایل خلاصې خو که زه سټارټ ته رالم دې ځای نه نو ګورئ یاد ساتئ په مایکروسافټ ورډ 2007 کې دلته وګورئ ما ته به ښکاري چې دې کس دا فایل خلاص کړی دی. نو که تاسو غواړئ تاسو د چا کمپیوټر ته کېناستئ یا تاسو چاته دا ټیک مارک آن کې چې بھئی دا کس زما کمپیوټر ته کینی
او غواړم چې زه وګورم چې آیا زما په دې کمپیوټر کې د کم فایل کتلی دي نو تاسو کولی شئ علي کولی شئ چې کله تاسو رائټ کلیک کې پراپرټیز ته راشئ دي نه او په سٹارټ مینیو کې وګوره دې ځکه ما دا ټیک مارک اون کړی او کنه تاسو د چا بلچا کمپیوټر ته کې نه او غواړئ چې به د دې کمپیوټر مالک ته پته ونه لګي چې آیا کم فایل ما خلاص کړی دي وغیرہ وغیرہ تاسو به دا ټیک مارک دې نه سکے دا به دې ځکه آف پکې او دا فایل تاسو وګورئ چې دا ټیک مارک آف کما او دا مې دې نو کې نو یاد ساتئ دا فایل تاسو وګورئ دایمي نه ختميږي دا بیا هم پراتی دی ریپورټ سم پروت دی او مای کمپیوټر تراشه डी ड्राइव کې چې کوم یو فایل او مکه سي پروت دی تاسو سره نو دې د وجنه سبا تاسو دا کوېسچن سو کولی چې آیا دا فایل دایمي ختم شي ستاسو کمپیوټر نه دا تاسو هیستوري اجه کوم هر ستاسو تللی دی هغه صرف صفا کوي چې وای دا بلکې ستفته نه لګي چې دا فایل یو په یو دې څخه خلاص کړی دی بیا وګورئ که زه رائټ کلیک کوم پراپرټیز تراشم او د سٹارټ مینیو کې وګورئ دې څه نه store and display recently open programs in the start menu store and display اول ځان سره کېږدا and display بیا را توخایا recently open programs کم پروګرام چې اوس چا موجوده چا خلاص کړی وي in the start menu کې یا ساته په دې start menu کې ما سره چې کوم دا ایریا ښکاری کنه دا کم تاسو سره دا ښکاری سي فار ایگزامپل دا هر څه نو دې ته مونږ ریسنت زمون نه موضوع چې کوم دا هغه وینډوز 7 د پروسس د نگانه د عملیات د نگانه د چې آیا وینډوز 7 با او کم یو کمپیوټر کې به موږ کم یو وینډوز انسټال وغیرہ وغیرہ نو اوس زرا اعظم دې څنګه یو بل ټاپک ته یو ډېر مهم موضوع ده چې تاسو تشریح کوم چې وینډوز 7 اکارډینګ پروسس د پروسس د نگانه د عملیات د نگانه وینډوز 7 په 100 ډالر باندې تقسیم ده نو که سبا تاسو نو څوک دا کوېسچن وکړي چې آیا وینډوز 7 د پروسس د نگانه په 100 ډالر باندې تقسیم ده یا ساته په 2 ډالر باندې تقسیم ده یا ساته we have two kinds of Windows 7 according process the process مطابق Windows 7 مونږ په 2 حصو کې تقسیمو یا ساته یو تا 32 بیٹ وته ویل کیږي او بل تا 64 بیٹ وته ویل کیږي دا دوه خبره تاسو مست یاد ځان سره ساتئ چې یو ته 32 بیٹا وته وایي 32 بیٹا یو دا او بل 40 بیٹا Windows 7 هم موږ سره دا شامل ده سبا تاسو نو څوک تاسو کولی شي چې آیا 32 بیٹا او 40 بیٹا Windows 7 څه د پاره استعماليږي نو سبا تاسو نو د Windows 7 باره کې دا څوک تاسو کی چې آیا 32 بیٹ وینډوز 7 تصویر کی کم یو کمپیوټرز د پاره دا او 40 بیٹا وینډوز 7 د کم کمپیوټرز د پاره دا نو مونږ ډېر په اسانه توګه سره یو کس ته یو صحیح جواب ورکول شو اوس کې یو کس ماته وی چې زه وینډوز 7 انسټالو ما خو هغه 32 بیٹا دا او یو بل کس وینډوز 7 انسټالې خو هغه 40 بیٹا دا نو اول خطا سو دا بیٹ ځان سره یاد وساته چې آیا دا بیٹ دې شي د کمپیوټر ناپ تول چې په کمی اکای باندې کیږي نو هغه یونټ ته مونږه بیٹ وته وایو لکه څنګه تاسو په دې روزمره ژوندۍ کې ګورئ کنه چې ټاکې وی بیا سه پاوشي بیا نیم کیلو شي بیا کیلو شي بیا چارک شي بیا من شي وغیرہ دا څه نو د کمپیوټر د ټولو نه کم اکای هغه مونږ سره صدا هغه بیٹ ته بیٹ کلم چې تاسو د کمپیوټر په حافظه کې اخودل کیږي نه نو کاغه فایلی کاغه سافټویری کاغه فولډری نو داغه په دې کمپیوټر په حافظه کې په میموري کې یو سپیس نسی او هغه ته مونږه بیٹ وته ویل شي نو که سبا تاسو نو لمبه څوک تاسو دریو کی چې آیا دا بیٹ څه شي دی نو دا بیٹ د کمپیوټر د ټولو نه د میموري داغه د حافظه د ټول نه کمه اکای دا چې دا فایل یا دا هر څه په دغه میموري کې په دغه کې خودي شو نو یاد ساتئ وینډوز 7 چې کله تاسو انسټال کې نو یاد ساتئ نن سبا تاسو وینئ چې تیز کمپیوټر دی څه سلو کمپیوټرز دی صدا سے کمپیوټر دی چې هغه تیز دی صدا سے کمپیوټر دی چې هغه سلو دی چې کم تیز کمپیوټر دی نو هغه د لپاره به ځان له وینډوز بیٹ بزان له انسټال وي او چې کم سلو کمپیوټر دی نو هغه د لپاره به ځان له بیٹ تاسو انسټال وي ګورئ تاسو یو مثال دل درکما چې 32 بیٹا او 40 بیٹا ستوي لیکيږي نو وګوره آسان جواب تاسو لدی درکما
چې 32 بیټه کمپیوټرز چې کوم دا وینډوز 7 چې کوم دی دا د سلوور کمپیوټرز د پاره ده. سلوور کمپیوټرز مطلب دا دی چې دا غیر ریم پروسیسر د بل کمپیوټر په نسبت باندې موسرسي کم وي. لکه نن سبا تاسو مارکیټ کې وینئ کنه لکه کوټ ډو دی سه کوټ ډو دی زینا یا ډوئل کور دی یا کورای 3 دی. نو په داسې قسمه وګوره تاسو سره کوټ ډو دی ډوئل کور دی کورای 3 کمپیوټرز دی. نو داسې قسمه کمپیوټرز کې بتاسو انسټالوي 32 بیٹا وینډوز 7 بتاسو انسټالوي. وګوره سبا تاسو مارکیټ ته بازار ته لاړې اول ته وینډوز 7 چرته اخلي. نو چې کلم چاله وینډوز 7 انسټالوي کنه نو چې کم کسانو ته وینډوز 7 انسټالوي نو تاسو لومبه سوچ وکړئ چې دا کم یو کمپیوټر دی آیا یا ډوئل کور دی یا کوټ ډو دی یا کورای 3 دی. نو کچرته ما سره کوټ ډو ډوئل کور یا کورای 3 کمپیوټرز وی نو کوشش وکړئ چې تاسو ولا وینډوز 7 32 بیٹا واخلئ. ګوره کله تاسو نن سبا د ایرانی ډیسک اخلئ کنه نو چې کلم هغه کې وګورئ نو تاسو ته وینډوز 7 کم یو ایډیشن کم یو ډبل انسټالې نو اول تانه داغه ته پوسو کی نو باید چې انته کې تاسو وینډوز 7 الټیمیټ انسټال کې ځکه په مخکې لیکچر کې تاسو کوماویلی دي او بیا به تاسو درکې چې به تاسو کم یو بیٹ وینډوز 7 انسټالول غواړئ نو پای کې تاسو له دوه درکړي یو سلور شپې بیٹا دی او بل 32 بیٹا دی. یو آسان الفاظو کې تاسو ته وایم چې 32 بیٹا وینډوز 7 او سلور شپې بیٹا وینډوز 7 صدا پار استعمالو څه مطلب دی. نو هغه کمپیوټرز چې هغه مو سره ریم پروسیسر ډیر زیات کم دي کم کمپیوټرز دي چې هغه ریم پروسیسر کم دي کوټ ډو دی ډوئل کور دی کورای 3 دی دې د پاره تاسو 32 بیٹا وینډوز 7 انسټال کې او سلور شپې بیٹا وینډوز 7 هغه کمپیوټرز کې موږ انسټالو چې هغه ریم او پروسیسر زیات دي. مطلب دا دی آسان الفاظو کې ویلی شمه چې کم فاسټر کمپیوټرز دي چې هغه ریم پروسیسر ډیر زیات وي ما سره چې say for example چا کورای 5 وی یا کورای 7 کمپیوټرز وی نو یاد ساتئ دغه څه قسمه کمپیوټرز د پاره مونږ همیشه د پاره سلور شپې بیٹا وینډوز 7 انسټالولی شو. اوس ګوره 32 بیٹا وینډوز 7 چې کوم دی هغه مونږ په تیزو کمپیوټرو کې استعمالولی شو او په سلو کمپیوټرو کې انسټالولی شو. خو سلور شپې بیٹا وینډوز 7 تاسو په تیز کمپیوټرو کې انسټالولی شي خو په سلو کمپیوټرو کې تاسو چرم نشئ انسټالولی. ګوره تاسو یو مثال دل درکما به یو گاډ دی هغه په یو غنټه کې تور خمنه 22 کسان وړي او یو بل گاډ دی هغه سلور شپې کسان وړي نو چې دا کم سلور شپې په یو شان وخت کې وړي نو خامخا دا غي بسنه زیاتی دغه یاد ساتي زمون کمپیوټر هم دغه یو ډیوایس دی یو آله ده یو ماشين دی چې هغه هم ډیر زیات بوج ګوري نه ایکسپټ کوي تاسو نه ډیر کسان وګورئ سر زما په دې کمپیوټر کې زه وینډوز انسټال کم چټکیو تیزه سره کار کوي او چې کله یو سورځي تیری شنو بیا هغه صحیح توګه باندې کار نه کوي دا ولی ځکه چې هغه بیا ستا هغه پروګرامونه ځان سره غفتې نشي. نو که سبا تاسو نو څوک تاسو کی چې آیا 32 بیٹا او سلور شپې بیٹا وینډوز 7 څه شي دا نو ډیر په اسانه سره تاسو دا جواب ورکول شي چې 32 بیٹا او سلور شپې بیٹا وینډوز 7 چې کوم دی مطلب مون سره دا دی چې 32 بیٹا وینډوز 7 بدابد سلو کمپیوټرز د پاره کم کمپیوټرز چې کم کوټ ډو وی یا ډوئل کوری یا کورای 3 وی نو داسې قسمه کمپیوټرز د پاره مونږه 32 بیٹا وینډوز 7 انسټالو او چې کم کمپیوټر مونږ سره ډیر تیز دي یعنی 64 بیٹ وینډوز 7 پای کې مونږه صحیح توګه باندې انسټالول شو. نو اوس پورې مونږه پس باندې خبر وکړه یاد ساتئ اوس پورې مونږه په دې یو نو په دوه نمونه باندې صرف خبر وکړه. مطلب مې داري چې کلم تاسو مارکیټ تلاش شئ کنه او ته غواړئ چې به زما وینډوز 7 چټکیو تیزه سره په یو کمپیوټر باندې کارو کی او ټول عمر ما ته کارو کی نو بس تاسو بدایو نوم یاد ساتئ وینډوز 7 الټیمیټ وګوره دام سره کنه تاسو ته الریډي دی بار کیوي الټیمیټ 32 بیٹ دا به تاسو انسټال چې کلم مارکیټ ته چرته لاړ شئ او تاسو وینډوز 7 ډیسک چرته اخلئ کنه نو کوشش کوئ چې کلم تاسو ته یو کسوي چې به داسې وینډوز 7 مال انسټال کا چې زما په کمپیوټر کې چټکیو تیزه سره راته کارو کی او بل دایمي راته کارو کی نو دا غي د پاره صرف دا یو نوم به تاسو یاد ساتئ چې هغه ته موږ وینډوز 7 الټیمیټ 32 بیٹ وتاصل کې ویل کیږي. نو هغه وینډوز چې وګورئ هغه دایمي تاسو ته کار کوي او چټکې تیزه سره کار دیته کی په هر یو کمپیوټر تاسو سره کار کوي. یاد ساتئ دا وینډوز ته مونږه وینډوز 7 الټیمیټ 32 بیٹ وته ویلی شو او تاسو ته مو وی چې دا د ټولو نه په ټول نړۍ کې د ټول یوزیبل وینډوز دا
امپورټنٹ خبره پکې صرف دا ده چې به دا دایمي کار کوي ما سره دایمي را سره کار کوي او بل دا چې دا په هر یو سلو کمپیوټر دی او تیز کمپیوټر دی موږ صحیح طریقې سره چې کوم دی په دې باندې کار کولی شو ګوره ډېر کسان داسې یو سوال کوي وایي سر موږ لا وینډوز نه انسټال کړی چې هغه بیا خود به خود موږ سره ختم شي وینډوز انسټال کو او هغه دویمه ورځ پس چې کوم دی وایرس ورته لګېدلی وایرس نه لګېږي هغې ته وینډوز 7 ته په خپله وایرس شرط هم نشي لګېدی دا صرف او صرف هغه ستا په دې کمپیوټر میموري باندې دومره بوج راوړي چې وایي صحیح توګه باندې بیا تاسو هغې کار نشئ کولی لکه وګورئ زه تاسو ته وښیم که نه که چېرته سې فار ایګزامپل زه دلته کې مای کمپیوټر باندې رایټ کلیک کړم او زه د پراپرټیز ته راشم دې ځای نه نو ګورئ تاسو ته ښکاري که نه چې وینډوز 7 ایډیشن کم یو دی نو ګورئ وینډوز 7 الټیمیټ ما هم انسټال کړې ده او وینډوز 7 الټیمیټ چې کله تاسو انسټال کې نو بیا ګورئ تاسو سره دې ځای کې ښایي ده چې سیسټم ټایپ تاسو سره کم یو دی نو ګورئ 32 بیټه اپریټنګ سیسټم دی 32 بیټ وګورئ 32 بیټ ما ته اټومیټیکلی راته ښایي او د 32 بیټه دا کار دی موږ سره 32 بیټ اپریټنګ سیسټم دا کار دی چې بھئی زه په دې کمپیوټر کې که د دنیا یوز بیانې استعمال کوم نو زما کمپیوټر څه نقصان نشته دی نو زما په کمپیوټر باندې څه بوج راځي نو سبا تاسو ته یو دا یو څو خبرې ما د وینډوز 7 باره کې وکړې وګورئ ما وینډوز 7 د کم سر نه رانیولې وه تر اینډه پورې ګورئ تاسو ته ما یو خبره وکړه نو مطلب مې دا دی چې یو موضوع شروع کولو نه مخکې تاسو د هغې باره کې دا معلومات خامخا ترلاسه کړئ سبا چېرته مارکیټ ته تاسو بوځي او ډایرکټ ته نه تپوس وکړي چې آیا زه به کم یو وینډوز 7 اخلمه کم یو به انسټالومه زما د کمپیوټر دپاره کم یو وینډوز پکار ده نو باید چې دا خبره تاسو مست ووایئ چې بھئی او وینډوز 7 الټیمیټ 32 بیٹ وینډوز چې انسټال کی نو دا د ټول نه ایډیشن دی خډول دی او بل دا چې د هر یو کمپیوټر د لپاره مونږ دا استعمالولی شو اوس اگین راځم مونږه پریکټیکل اوسه پورې خو زمونږه ټوټل تیوري وه د وینډوز 7 باره کې اوسه پورې مونږه ټوټل خبرې وکړې چې کمپیوټر څه شی دی او آی ټي څه شی دی دا ټولې خبرې اوس مونږ سره ختمې شوې اوس راځو مونږ د پریکټیکل کار نه شروع کوو دې ځای کې زمونږ نن لومبی لیکچر دی دا سوچ تاسو کې اوس راځو مونږ د وینډوز 7 محیط ته راځو چې آیا د وینډوز 7 دا چاپېریال څه دي او دا مونږ سره څنګه کار کوي نو دې باره کې یو څو خبرې تاسو ته وکړم یاد ساتئ چې کله د وینډوز 7 انسټالیشن طریقه به تاسو ته ښیم خو وروستو د یو ایس بي د لارې نه او هغه ډېر نن سبا مونږ سی ډي میډي نه انسټالوو بلکې د یو ایس بي د لارې نه چټکۍ تیزۍ سره وینډوز 7 انسټالیشن اوس مې ته کوو خو مشکل دی یو طریقې ده خو دا دی چې وینډوز 7 که د یو ایس بي د لارې انسټالیږي نو هغه لږ تیز ده ښه ده او د سی ډي د لارې چې انسټالیږي نو هغه کافي نیمه ګنټه خامخا مونږ نه اخلي نو دې د وجې نه مونږ کوشش کوو چې وینډوز 7 د یو ایس بي د لارې انسټال کړو هغه بیا تاسو طریقه ته ښیم هغه ټول فایلز ما جمع کړي دي هغه به انشاءالله یو څو ورځې پس تاسو ته طریقې ته ښیم اوس په هغې باندې فعل به تاسو نه پوهېږئ کنفیوز به یې پوهېږئ نو نننۍ زموږ لیکچر چې کوم دی پریکټیکل دی او د وینډوز 7 نه سټارټینګ کوم چې آیا د وینډوز 7 د محیط کې تاسو سره یو څو خبرې وکړم نو زه به ته ولیکم چې وینډوز 7 انوایرمنټ ته راځم چې آیا د وینډوز 7 په دې محیط کې ما سره څه دي نو اوس د چاپېریال ته راځم د وینډوز 7 تاسو وګورئ یو په یو زه تاسو پې یوم وګورئ چې کله تاسو وینډوز 7 یوزر نیم پاسورډ ورکړئ که نه نو تاسو ته به وګورئ دقسې دا هر څه ته راشي داسې چې تاسو ته ښکاري که نه نو دا د وینډوز 7 محیط چاپېریال دی زه دې ځای نه ګوره تاسو ته لږ شو کوم وښیم تاسو ته وګورئ د دې هر څه نه مخکې دا څونه هر څه چې ښکاري که نه نو دې ته مونږ ایکسپلورر ورته ویلی شو یاد ساتئ یو خبره ذهن کې یاد وساتئ دا څه هر څه چې تاسو ته ښکاري که هغه دا آیکنز دي که هغه وګورئ دا آیکنز دي که دا منظره ښکاري تاسو ته دا مینیو که تاسو ته ښکاري دا څونه هر څه چې کوم دي نو دا په یو د وینډوز 7 یو فایل دی چې هغې ته ایکسپلورر ورته ویلي کېږي زه بار بار سټوډنټس ته دا خبره کوم ایکسپلورر مطلب دا دی خلاصولو ته ویلی شي لکه اوس فار ایگزامپل دا دروازه زه خلاصه کړم او تاسو دې ته اټومیټیکلی ټول هر څه ته ښکاره شي دې ته وایي ایکسپلور خلاصولو ته ویلی شي څه اوپن کولو ته ویلی شي نو یاد ساتئ که سبا تاسو نه څوک تپوس کړي چې ستا دا وینډوز 7 چې کله خلاص شي نو دا په کم یو فایل کې پرته وي نو تاسو ورته ووایئ چې دا په ایکسپلورر کې پرته وي
او په چرته دا ایکسپلورر ما سره نه وي نو تاسو سره سوای د منظرې نه علاوه د آیکن دا یو سیزم تاسو ته نه خېله که زه به تاسو له یو ساده مثال دل درکما که چېرته زه یو نیم کسان داسي چې دا یې کمپیوټر وایرس وخی کنه نو چې کله دا یوزر نیم پاسورډ ورکی نو دا آیکن هیڅ نه خي ګوره داسي چې کله تاسو کمپیوټر وایرس وخلی نو په دې کې تاسو سره چې کوم دې سم نه موجود دلته کې تاسو لږ یو آیډیا درکما یوزر نیم پاسورډ چې ورکې نو دغه اسی طریقې سره دا هر څه داسي اوس ما دې وګورئ سر زما دې کمپیوټر کې چې کوم دې آیکن ناراضي there is no icon چې کله یوزر نیم پاسورډ ورکم نو آیکن نشته دی نو تاسو به د کیبورډ نه یو شارټ کټ استعمال کې کنټرول شیفټ اسکیپ تما سره الریډي ویډیو کې شته بیا تاسو یې کتی شي نو کنټرول شیفټ اسکیپ چې کله د کیبورډ نو وخه نو ګوره تاسو اتوماتیکلی دا وینډوز ټاسک دا درکې وګوره تاسو له دا درکې دا غي نه پس شکل تاسو دا وخه بیا براشه دې نه نیو ټاسک تا او په نیو ټاسک کې بتا سو کې دې کې بوتولی کې ایکسپلورر نو چې کلم تاسو EXPLORER اولی کې ایکسپلورر او دام اوکې کدي زینا نو ګره دې لارې نه د هر څه تاسو اتوماتیکلی 1 by 1 تاسو ته خودلی شي ډېر کسانی د دې معمولی مشکل د وجنه ټول وینډوز واپس ری انسټال کی تاسو نه یہ بہت سارے ہوتے ہیں نا نیم حکیم خطرے جان والی داسې کسانی کې نیم حکیمانی بس خو به ارسه ته ویل شي وینډوز پکې انسټال کا تاسو وینډوز انسټال کې بیا تاسو ته یو دې کتل ټیک شو کو ټیک نش او وی ټیک شو خپل کې سٹارټ ډیټا ستا لاست کړه ختمه دې کړه